اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا اور انتہائی عجیب و غریب قسم کے حکم جاری کیا کرتا تھا جن پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ جیسا کہ ناظرین، اس نے اپنی مملکت میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی بھکاری اس ریاست میں نہیں آ سکتا، اور مزید یہ کہ اس ریاست کا کوئی بھی باشندہ اللہ کے نام پر کسی بھکاری کو صدقہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے صدقے کا تمام مال ریاست کے بیت المال میں جمع کروائے گا، اور اگر اس ریاست میں کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ الغرض ناظرین، وہاں پر عجیب قسم کے خوف و ہراس کی ایک فضا قائم تھی۔ پیارے ناظرین، ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی تھی۔ بھوک سے پریشان اور مجبور ہو کر غلطی سے وہ اس بستی کی طرف آ نکلا۔ وہ گلیوں اور کوچوں میں صدائیں لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے اور بدلے میں اللہ سے اس کا اجر عظیم حاصل کرے۔ ناظرین، وہ اسی طرح صدائیں لگاتا ہوا ایک گلی میں سے گزرا جس میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک پکی اور سچی مریدہ کا گھر تھا۔ وہ فقیر جب آوازیں لگاتا ہوا اس مریدہ کے گھر کے پاس سے گزرا تو مریدہ اس کی آواز سن کر دوڑ کر باہر دروازے پر آئی۔ اس کا اس فقیر کو صدقہ اور خیرات دینے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ وہ فقیر اس نیک خاتون کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، مجھے بڑی ہی سخت بھوک لگی ہے، مجھے اللہ، اس کے رسول اور اپنے پیر و مرشد کے نام پر کچھ کھانے کو عطا کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیغمبر اور میرے مرشد کے نام پر مانگنے والے انسان، میں تمہیں کھانے کو کچھ دے تو دوں، مگر تمہیں معلوم نہیں بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے، اور وہ ہے بھی بڑا ظالم اور جابر، یہاں تک کہ اگر کوتوال نے تمہیں اس محلے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری تو شامت آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ ناظرین، اس فقیر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں صبح سے صدائیں دے رہا ہوں، مگر لوگ مجھے دیکھ کر عجیب قسم کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور مجھ سے کوئی کلام بھی نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں؟ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہوں، بلکہ اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں اسی حالت میں ہی اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ ساتھیوں، پھر اس فقیر نے غوث پاک کی اس مریدہ کی منتیں اور سماجتیں کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس عورت کا دل نرم ہو گیا اور اسے اس فقیر پر بہت رحم آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا وہ دیکھ لے گے، میرے ساتھ میرے اللہ اور رسول اور میرے غوث پاک ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ 2 روٹیاں کھا لی، پانی پیا اور اس نیک خاتون کو
दुआएं देता हुआ उस बस्ती से दूर चला गया। नाजरीन, बादशाह ने इस इलाके में अपने बहुत से जासूस छोड़े हुए थे जिन्होंने जल्द ही ये बात उस तक पहुंचा दी। जब बादशाह को पता चला कि फला औरत ने 2 रोटियां सदका की है और एक फकीर के साथ शफकत के साथ पेश आई है, तो वो सख्त बरम हुआ। साथियों, उस बादशाह ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की उस मुरीदा को अपने दरबार में तलब किया और उससे पूछा कि ऐ खातून, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस रियासत के क्या कानून है? तो नाजरीन, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की उस मुरीदा ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया और उसने कहा कि ऐ जालिम बादशाह, अल्लाह के गजब से डरो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को सदका करने का और मदद करने का हुक्म देता है और तुम उससे मना करते हो। क्या तुम्हें अपनी आखिरत का जरा बराबर भी ख्याल नहीं? कल को क़यामत के दिन अपने मालिक करीम और अपने नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? नाजरीन, बादशाह ये सुनकर सख्त तैश में आ गया। उसने मुरीदा को बेड़ियों में जगड़वा दिया और उससे कहा कि अगर तुम इस बात का इस बड़े दरबार में अलल एहलान इकरार करो कि तुमने इंतहाई गलत किया है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। नाजरीन, उस नेक औरत ने कहा कि ऐ बादशाह, मैं अल्लाह की बंदी हूँ और हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदा हूँ। उस फकीर ने मुझसे मेरे अल्लाह और रसूल और मेरे पीर का वास्ता देकर मुझसे सवाल किया, जिसकी वजह से मैंने उसकी दाद रसी की और मैं झूठ बोलकर अपने अल्लाह और पैगंबर और अपने मुर्शिद को हरगिज नाराज नहीं कर सकती। मैं कल क़यामत को उनका सामना कैसे करूँगी? नाजरीन, फिर क्या हुआ? उस जालिम बादशाह ने बड़े दरबार के सामने ही गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की उस मुरीदा के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे उस शहर से बाहर निकलवा दिया। प्यारे साथियों, उस नेक औरत का एक छोटा मासूम बच्चा भी था। वो उसे लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। पास ही पानी की एक नदी थी। पानी पीने के लिए वो मुरीदा उसके पास गई और झुककर पानी पीने लगी, मगर जैसे ही वो औरत पानी की तरफ झुकी तो उसका बच्चा, जिसे उसने पकड़ा हुआ था, उसके कटे हुए हाथ होने की वजह से नदी के अंदर गिर गया। नदी ने उसे अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके शोरो गुल की आवाजें दूर दूर तक गूंजने लग गई। नाजरीन, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदा की चीखों पुकार सुनकर अचानक कहीं से 2 सफेद पोश बुजुर्ग वहां पर नमूदार हुए और उस औरत से पूछा कि ऐ नेक खातून, तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया, मेरा बच्चा नदी में गिर गया है। मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं उसे निकाल लूं। औरत की ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने फौरन दरिया में गोता लगा दिया और थोड़ी ही देर के बाद वो इंसान हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल आया। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदा अपने बच्चे को सही सलामत देखकर खुशी से निहाल हो गई। उस मुरीदा के चेहरे पर उस सफेद पोश बुजुर्ग के लिए दुआओं की बारात सज गई। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद दूसरे शख्स ने कहा कि ऐ खातून, अभी से हमारा शुक्रिया अदा मत करो, क्योंकि हमारे
हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और भी है। ये कहते हुए उस दूसरे सफेद पोश बुजुर्ग ने उस मुरीदा के करीब होकर अपने दिल ही दिल में कोई कलाम पाक पढ़ी और उसको पढ़कर उस औरत के जिस्म पर फूंक मारी, जिसकी बरकत से उसके दोनों हाथ फौरन ही दुरुस्त हो गए। सुबहान अल्लाह। वो औरत अब तो खुशी से फूले भी नहीं समा रही थी। वो उनसे पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि तुमने हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हारी वो 2 रोटियां हैं जो तुमने अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पर सदका की थी, जिनकी वजह से तुम इस मुसीबत में मुब्तला हुई थी। आज उन्हीं की वजह से तुम्हें मुसीबत से निजात मिल गई है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सदका बलाओं को टाल देता है, और ये भी फरमाया कि बखील को अल्लाह नापसंद करता है और सकी अल्लाह का दोस्त है। सुबहान अल्लाह।